किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग तीजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पहले कांड का पहला भाग मूर्ति पूजा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ब्राह्मण ने जिस ढंग नाल देवी देवतियां अते भगवानां दी वरतों कीती उस दी गाथा पुस्तक दे पहले भाग विच आ चुकी है। लोकां दीयां मुरादां पूरीआं करन वाली देवी देवतियां दी करामातां प्रति बने भरम बारे गुरमत दा सिद्धांत भी असां चंगी तरह विचार लिया है। विद्वान ब्राह्मण ने लोकां दे मनां विच देवतियां दी अडरी दुनिया दी होंद दा जिहड़ा भरम बना लिया होया सी उस दा साकार रूप देवी देवतियां दीयां मूर्तियां सन। पत्थरां नूं घड़ के अपनी विਉਂਤ अनुसार दित्तियां शकलां वाले देवी देवते बना के जां बनवा के मंदिरां विच स्थापित करके ब्राह्मण ने अजिही विधि नाल प्रचार कीता सी कि लोकां नूं मूर्तियां साक्षात भगवान हो दिसियां। मूर्तियां दी शक्ल विच विराजमान इन्हां पत्थरां नूं भगवान बने वेख के उर्दू दे किसी शायर दी कलम तो इउं प्रगट होया, शाबाश पत्थरों, तरक्की इसको कहते हैं, तराशे ना थे तो पत्थर और जब तराशे तो खुदा ठहरे। शायर दे विचार तो ये समझ भी आउंदी है कि जिहड़े पत्थर नूं घड़ के मूर्ति दी शक्ल दे दित्ती जावे सिर्फ उही भगवान बनदा है, अथवा अणघड़िया पत्थर पूजन जोग ना बन के पत्थर दा पत्थर ही रहिंदा है। पर जद अपने कुदरती रंग अते कुदरती शक्ल वाले पत्थरां नूं मंदिरां विच बराजियां अपनी पूजा करवाउंदियां नूं वेखिया जांदा है तां शायर दा कथन पूरे सच तो दूर रह गया दिस आउंदा है। हिमालिया पहाड़ दी गोद विच वसदे जम्मू शहर विच बने रघुनाथ मंदिर दे दर्शन करन जाओ तां उत्थे लंमियां लंमियां कई बैरकां बणीआं होईआं हन। उन्हां लामसुलमियां बैरकां दे अंदर ओडे ही लंबे थड़ियां दीआं दोहरीआं कतारां उत्ते छोटे छोटे अणगिणत पत्थर जड़े हुए वेखण नूं मिलदे हन। इन्हां विचों छोटा जां वड्डा हर एक पत्थर 33 करोड़ देवतियां विचों किसे ना किसे दी थां पूर्ति करदा मन के पूजिया जांदा है। सिद्धा पत्थर नूं ही भगवान अथवा ठाकुर बना देण वाली ब्राह्मणी कहानी कला लई कई रूप धार के धर्म ग्रंथां दा हिस्सा बन गई, जिस दे अद्भुत असर ने लोकां नूं अजिहे पक्के भरम विच फसा दिता कि करोड़ां मनुख प्राकृतिक निजमां दी विरोधता वाले मिथਿਆਸ दी पूजा अज साइंस दे युग विच भी करी जा रहे हन। माइक लालसा दी पूर्ति लई लिखे अथवा बोले झूठ दी पूजा तो बेअंत लोक मन इच्छियां मुरादां पूरीआं हुंदियां दे भरम विच फसे होए दिन दिहाड़े लुट्टे जाण विच सुख अनुभव कर रहे हैं। उन्हां ब्राह्मणी कहानियां दा वनगी मात्र जिक्र इउं है। नंबर 1, रामायण गाथा विच अगस्त मुनि दे आश्रम नूं जांदिआं भगवान राम जी अपने वीर लक्ष्मण नूं दसदे हन कि एक वारी पहाड़ नूं हंकार हो गया अते ਉਹ सूरज दे अगे आकड़ खलोता। सूरज घाबर गया कि ਉਹ दुनिया तक अपनी रोशनी किवें पहुँचा सकेगा। बेबसी कारण होई सूरज दी दुख भरी घबराहट वेख के देवतियां ने ब्रह्म रिखी अगस्त मुनि जी की सेवा विच फरियाद की कि वह सूरज दे हड्ड खलासी कराउण तां जो वह बेचारा अपना रथ अगे तोर सके। देवतियां की फरियाद तो प्रभावित होके अगस्त मुनि जी ने पहाड़ दे सिर विच एडे जोर की अड्डी मारी कि वह गुस्ताख पहाड़ धरती विच धस गया। अगस्त मुनि जी दे इस उपकार नाल करोड़ां मील उच्चे अते धरती नालों लखां गुणा वड्डे अते पत्थरां नूं पानी बना के वगा देण वाली गर्मी दे मालक विचारे सूरज दी हंकारी पहाड़ तो जान खलासी हुई। नंबर 2, रामायण गाथा विचले हनुमान जी जद लंका वाल नूं उड्डे जा रहे सन तां समुंदर विचों मैनाक नामी एक पहाड़ निकल के हनुमान जी दे सामने आ खड़ा होया अते हनुमान जी दे पुछण ते उस पहाड़ ने दसिया कि वह समुंदर ते कहण ते आप जी हनुमान जी दे विश्राम वास्ते
ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੰਬਰ 3, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਾਬਿਆ 1 ਲੱਖ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨਾ ਅਥਵਾ ਮੇਨਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੈਨਾਕ ਪਹਾੜ ਸੀ। ਇਹੀ ਪਹਾੜ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਉਮਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਸਨ। ਉਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗਿਰਜਾ, ਪਾਰਵਤੀ, ਭਵਾਨੀ ਆਦਿ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਅਖਵਾਈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਪਾਰਵਤੀ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਧਾਰੀਦਾਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਨਾਵੇਂ ਧੋਵੇਂ ਪੂਜੇ ਸੈਲਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਰਾਤੇ ਮੈਲੋ ਮੈਲਾ। ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰਥ, ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਣ ਜਪ ਹਰ ਕਿਰਤਾਰਥ। ਪੰਨਾ 904। ਅਰਥ, ਹੇ ਪਾਂਡੇ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਆਦਿਕ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿੰਦ, ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਿਆਂ ਜੀਵਨ ਰਥ ਦਾ ਰਥਵਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਸਫਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਦੰ। ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ, ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ। ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ, ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ। ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਹਚੋ ਕਰਮੰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪੰਨਾ 470। ਅਰਥ, ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਵੇਲੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ 2 ਧੋਤੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਫੋਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ। ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਨੋਟ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਵੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ 7ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਜ ਸਿਲਾ ਤੀਰਥ ਬਨ ਵਾਸਾ, ਭਰਮਤ ਡੋਲਤ ਭਏ ਉਦਾਸਾ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਸੂਚਾ ਕਿਉ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਪਾਵੇ ਪਤ ਸੋਏ। ਪੰਨਾ 686। ਅਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ
अथवा पत्थर दीयां मूर्तियां पूजदा रहा, तीर्थां दे इशनान करदा रहा, जंगलां विच निवास रखदा रहा, त्यागी बन के ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦਾ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਏ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਆ ਦੇ, ਪਾਹਣ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀਏ ਭਾਈ, ਜਲ ਮੈਂ ਬੂਢੇ ਤੇ। ਪੰਨਾ 637। ਘਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਭਾ ਨਾਲ, ਪੂਜ ਕਰੇ ਰੱਖੈ ਨਾਵਾਲ, ਕੁੰਗੂ ਚੰਨਣ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਏ, ਮਾਣੂਆ ਮੰਗ ਮੰਗ ਪਹਿਨੇ ਖਾਏ, ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਏ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇਹ ਨਾ ਮਰਦਿਆਂ ਰੱਖੈ, ਅੰਧਾ ਝਗੜਾ ਅੰਧੀ ਸੱਥੈ। ਪੰਨਾ 1240। ਅਰਥ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਠਾਕਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵਰਤਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਹਲੜ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਸ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਖਿਲਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਖਚਰਾ ਠੱਗ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵੰਸ਼ਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ। ਮੂਰਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲੰਬਾ ਗੇੜ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਪ ਪੂਜ ਮਨਾਵੋ, ਸੁਕਰਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਬੇੜਾ ਬਾਂਧੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲਾ, ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ, ਕਾਚੀ ਟਹਿਗ ਦਵਾਲ, ਕਾਹੇ ਗਚ ਲਾਵੋ ਰਹਾਓ। ਪੰਨਾ 1170। ਨੋਟ, ਨੇਪਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਡਕਾ ਹੈ। ਗੰਡਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਧਾਰੀਦਾਰ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਵੈਵਰਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕੁੰਠ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਯੋਜਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੋਪੀਆਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੋਕ ਦੀ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਤੁਲਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੋਪੀ ਰਾਧਾ ਦੀ ਸਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਨਾਲ ਕਰੀੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਧਾ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਇਸ ਪਰ ਤੁਲਸੀ ਰਾਜਾ ਧਰਮਧਵਜ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਖਚੂੜ ਰਾਖਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਸ਼ੰਖਚੂੜ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
कि जद तक उसदी इस्त्री दा सत भंग नहीं हुंदा उदों तक उसनूं कोई नहीं जित सकदा। शंखचूड़ ने सारे देवते जित लए ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਸ਼ੰਖਚੂੜ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਸਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਲక్ష్ਮੀ ਵਾਂਗ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਰਹੇਂਗੀ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਹੋਏ ਜੋ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਬੂਟਾ ਬਣੀ। ਕਈ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਠੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਖਾਸ ਪੂਜਨ ਕੱਤਕਵਦੀ ਅਮਾਵਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਿਤ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਬਿਪ ਪੂਜ ਮਨਾਵੋ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ। हे ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਉਦਮ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਠਰਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗੀ। ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਕੱਲਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਰੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਲਸੀ ਆਦਿਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਾਰੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ। हे ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। हे ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਸ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਨੇਕ ਆਚਰਣ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀ ਅਥਵਾ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਹੀਣ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫਰਮਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਧੇ ਅਹਮੇਵ ਮਿਲ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰ ਹੀ ਸੇਵ। ਪੰਨਾ 324। ਅਰਥ, ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਪਜੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਬੀਰ, ਠਾਕੁਰ ਪੂਜੈ ਮੂਲ ਲੇ ਮਨ ਹਠ ਤੀਰਥ ਜਾਹੇ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸੁਆਂਗ ਧਰ ਭੂਲੇ ਭਟਕਾ ਖਾਹੇ। ਪੰਨਾ 1371। ਅਰਥ, ਹੈ ਕਬੀਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਠਾਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਇਹ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ, ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਪਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਬੂਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ। ਪੰਨਾ 1371। ਅਰਥ, ਹੈ ਕਬੀਰ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸਮਝੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਬੀਰ, ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਮਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ। ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਪੰਨਾ 1371। ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ
सो पाहन निर्जियो पाखान गढ़ कै मूरत कीनी दे कै छाती पाओ जे ए मूरत साची है तो गढ़न हारे खाओ। पन्ना 479। अर्थ मूर्ति अगे भेट धरन लई मालण पत्थर तोड़दी है, पर ये नहीं जानती कि हरेक पत्थर विच जिंद है। जिस पत्थर की मूर्ति की खातर मालण पत्थर तोड़दी है, वो पत्थर मूर्ति निर्जिंद है। मूर्ति घड़न वाले ने पत्थर घड़ के ते घड़न वेले मूर्ति की छाती उत्ते पैर रख के मूर्ति तैयार की है। जे मूर्ति ही असल देवता है तो इस नरादरी के कारण घड़न वाले नूं ही खा जाती। एक पत्थर नूं तां ठाकुर मन के उसकी पूजा करन वालियां दी, दूजे पत्थर प्रति घोर अशरधा वाले वतीरे वाल ध्यान दवा के गुरु ग्रंथ साहिब जी का बहुमुल्ला उपदेश। एक पाथर कीजै भाओ दूजै पाथर धरिए पाओ, जे ओ दिओ तां ओ भी देवा, कह नाम दिओ हम हर की सेवा। पन्ना 525। अर्थ क्या अजब गल है कि एक पत्थर नूं देवता बना के उस नाल प्यार कीता जांदा है ते दूजे पत्थरां उत्ते पैर धरिया जांदा है। जे वो पत्थर जिस दी पूजा की जाती है देवता है तो दूजा पत्थर भी देवता ही है, उसनूं क्यों पैरां हेठ लताड़िया जाता है। नामदेव जी कहते हैं, असीं किसे पत्थर नूं देवता थाप के उस दी पूजा नूं तैयार नहीं, असीं तां परमात्मा दी बंदगी करते हैं। मूर्ति पूजकां अते भेखियां दे मन की असल हालत दे दर्शन। सिल पूजस चक्र गणेशं निस जागस भगत प्रवेशं, पग नाचस चित अकर्मं, ए लंपट नाच अधर्मं। पन्ना 1351। अर्थ हे विषयी मनुख, तू सिला पूजदा है, शरीर उत्ते तू गणेश देवते दे निशान बनाए हुए हैं, रात नूं रासां विच भगती वजों जागदा भी है, उत्थे पैरां नाल नचदा है, पर तेरा चित मंदे कामां विच ही मगन रहिंदा है। ये लंपट, ये नाच कोई धर्म का काम नहीं है। जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा होवै सेव, जो पाथर की पाई पाए तिसकी घाल अजाई जाए। ठाकुर हमरा सद बोलंता सर्ब जियां को प्रभ दान देता रहा। अंतर देव न जाने अंध, भ्रम का मोया पावै फंद। ना पाथर बोले ना किश दे, फोकट कर्म निफल है सेव। जे मृतक को चंदन चढ़ावे, उसते कहो कवन फल पावे। जे मृतक को बिष्टा माहें रुलाई, ता मृतक का क्या घट जाई। पन्ना 1160। अर्थ साडा ठाकुर सदा बोलदा है, वो प्रभु सारे जीवां नूं दातां देण वाला है। रहाओ जो मनुख पत्थर की मूर्ति नूं रब आखदे हन, उन्हां दी कीती सेवा व्यर्थ जाती है। जो मनुख पत्थर की मूर्ति दे पैरीं पैंदे हन, उन्हां दी मेहनत अजाई जाती है। अन्ना मूर्ख अपने अंदर वसदे रब नूं नहीं पछाणदा, भरम दा मारिया होया होर जाल विछाउंदा है। ये पत्थर ना बोलदा है ना कुछ दे सकदा है। इस नूं इशनान कराण ते भोग आदਿਕ लवाण दे सारे काम व्यर्थ हैं। इस दी सेवा विचों कोई फल नहीं मिलता। जे कोई मनुख मुरदे नूं चंदन रगड़ के ला देवे, उस मुरदे नूं इस सेवा का कोई फल नहीं मिल सकता। जे कोई मुरदे नूं गंद विच रोल देवे, तां भी उस मुरदे का कोई विगाड़ नहीं हुंदा। घर में ठाकुर नदर न आवे, गल में पाहण लै लटकावे। पर मैं भूला साकत फिरता, नीर बरोले खप खप मरता। रहाओ जिस पाहन को ठाकुर कहता, ओ पाहन लै उसको डुबता। गुनाहगार लूण हरामी, पाहन नाव न पार गिरामी। गुरमिल नानक ठाकुर जाता, जल थल महियल पूर्ण विधाता। पन्ना 739। अर्थ परमात्मा नालों टुटा होया मनुख भटकणा विच पै के कुराहे तुरिया फिरदा है। मूर्ति पूजा करके पानी ही रिड़कदा है। ये व्यर्थ मेहनत करके आत्मक मौत सहेड़दा रहाओ।
ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਦਾ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਾਪੀ, ਹੇ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣਾ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਸਕਦੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਰਾਖਿਓ ਸਾਲ ਗਿਰਾਮ, ਮਨ ਕੀਨੋ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਬਿਸ਼ਰਾਮ। ਤਿਲਕ ਚੜਾਵੇ ਪਾਈ ਪਾਏ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਪੰਨਾ 887। ਅਰਥ: ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 10 ਪਾਸੀਂ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੱਥਾ ਰਗੜਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਅਥਵਾ 10 ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਤਰਲਾ ਹੈ ਕਿ ਔਜੜੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਘਾਲਣਾ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸਕੇ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਕੀ ਰੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੱਧਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਚੰਦਰੀ ਰੀਤ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲਸਾਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਦੀਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਲਈ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਕਿ ਅਸਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਜਰਾ ਵੀ ਕਦਰ ਪਾਈ। ਪੱਥਰ ਅਥਵਾ ਬੇਜਾਨ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿੰਗਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸਫਲ ਖੇਚਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਚਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਿਨਾਵਣਾ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਜਾਨ ਤੇ ਗੁਣਹੀਣ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘੜੀ ਆ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਣਾ ਇਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਆਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਵੜੀ ਇਕ ਨਾ ਮਰਨਾ ਚਿਤ ਆਸ ਘਨੇਰਿਆ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੇ ਨਿਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੇਰਿਆ, ਆਪਨੜੇ ਮਨ ਚਿਤ ਕਹਿਨ ਚੰਗੇਰਿਆ, ਜਮ ਰਾਜੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮਨਮੁਖ ਹੇਰਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਕਿਆ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਬੱਦੇ ਕਰਨ ਸਲਾਮ ਖਸਮ ਨਾ ਭਾਣਿਆ। ਪੰਨਾ 143। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਸਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਘਰੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ
ਅਸਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਥਵਾ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਥਾਂ ਮਨਮਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੜ ਨਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਵਿਪਰ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾਨਕਸਰੀਏ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਚੇਚੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਚੇਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਦੇਹ ਆਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ, ਹੀਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜਤ ਲਈ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰਾਗ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ, ਭੋਗ ਲਾਉਣੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਣ ਪਾਰ ਸੇ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਵਿਣ ਮਨ ਪਰਚੇ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਦਾਏ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ, ਕਿਸ ਉਹ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਪੰਨਾ 491। ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕੋਰੇ ਕਈ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੰਨ ਰਸ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੀਲੇ ਗਲੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਪੰਨਾ 864, ਜਾਂ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਸਿਉ ਲਾਏ ਧਿਆਨ, ਪੰਨਾ 192, ਜਾਂ ਜੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਪੂਜੇ ਗੁਰ ਮੂਰਤ, ਸੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਪੰਨਾ 303, ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ, ਪੰਨਾ 1202। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਤੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਥਵਾ ਗਾਉਣਾ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਲੰਤ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਗਾਇਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਗ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰੋਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਣ। ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੰਗਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ 3, ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।